찬양 감사드립니다. Reverend Billy Graham once told a story about Albert Einstein boarding a train from his home in Princeton. As the train began moving, the conductor came around to his car where he was sitting and asked for his ticket. Einstein normally would put his ticket in the shirt pocket, but it wasn't there. So he frantically searched all his other pockets, but to no avail. He looked around to see if he dropped it on the ground. It wasn't there either. After all that, the conductor told Einstein, "Dr. Einstein, it's okay. I know who you are. You don't have to find your ticket." So the conductor moved on to the next car. After a while, he came back to the same car and found Albert Einstein still looking for his ticket all over. He would crouch down under the seats, but he couldn't find it. So the conductor once again came up to him and said, "Dr. Einstein, I told you I know who you are. I know who you are. You don't have to give me that ticket. I know who you are." And Albert Einstein answered him saying, "I also know who I am, but I have to find that ticket because I forgot where I was going." Billy Graham, after telling this story, challenged the listeners. Do you know who you are? If you do, that's great. But very often, do you know where you are going if that answer is asked of us? We think we do, but very often we are heading in a direction that is not really designed by God for us. We live lives busily. We are always going somewhere, but do you know in your busyness, do you sometimes forget where you are going? Or why you are going there? Why you are so busy? Do you sometimes ask yourself, why am I here? What am I doing here? Where am I going? Jesus said, "I am the way, truth, and life." Having Jesus in your life is like the ticket which reminds you of where you are going, why you are going and doing in life. Let God be your potter. God will make out of your life like the most treasured vessel that you will cherish now and forever. 아멘. 성경은 여러 가지 모습으로 하나님의 속성을 우리에게 가르쳐주는 책입니다. 또 성경은 여러 가지 모습으로 사람의 모습을 소개합니다. 아마도 가장 설득력 있고 정확한 하나님과 인간의 상호 간의 상대적, 상징적 이미지는 하나님은 토기장이시라고, 그리고 인간은 그릇이라, 진흙이라, 이런 비유가 아닌가 생각이 됩니다. 사실 신구약 성경에는 하나님을 토기장이로 비유한 말씀이 여러 군데 있습니다. 왜 그런가? 하나님이 인간을 창조하신 분이기 때문에. 하나님은 인간의 삶, 인류의 역사의 저자, 섭리자이시기 때문입니다. 인간을 하나님의 형상으로, 하나님의 복의 영역으로 빚고 인도하시고 회복하시고 재건하시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 사실 여러 비유가 있기 전에 산 비유가 성경의 가장 처음 에피소드로 나오는데, 사람을 하나님께서 흙으로 하나님의 형상으로 빚으셨다고 했습니다. 그래서 성경 제일 처음부터 하나님을 소개할 때에 하나님은 토기장이로 소개하신다 말을 해도 맞습니다. 하나님, 또 예수님은 여러 가지 비유로 천국과 하나님의 진리를 설명해 주십니다.
하나님도 비유로 말씀하시고 사람도 무엇을 설명하기 위해 비유를 인용할 때가 많습니다. 왜 그렇습니까? 더욱 마음에 와 닿게 이해가 쉽게 되도록 설명을 해주기 때문에 그렇지 않습니까? 오늘 말씀이 바로 그런 경우입니다. 이 토기장이와 진흙의 비유는 하나님과 인간과의 관계, 그리고 하나님 뜻 가운데의 승리의 인생, 멋진 인생을 빚어가는 데에 필수적인 원리에 대한 말씀이라고 할 수 있습니다. 조금 역사적인 배경을 이해할 필요가 있는데 예레미야는 유다의 하나님의 선지자였습니다. 남왕국에서 기원전 931년 남왕국, 북왕국 분리 시대였습니다. 예레미야의 시대는 기원전 627년에서 580년까지였는데 이 시대가 어떤 시대였는가 하면은 이 시대는 이스라엘 민족의 가장 고독스러운 시대였습니다. 바벨론의 억압의 시대였고 기원전 586년에는 예루살렘과 성전의 완전한 파괴가 있었습니다. 이스라엘 민족은 그 후로 근 반세기 동안 유배 역사가 지속되다가 기원전 538년에는 퍼시안 왕국 시대가 전개되면서 보다 유연성 있는 정책으로 인하여서 이스라엘 민족은 고향으로 돌아가 성전 재건이 가능해졌습니다. 아무튼 예레미야의 시대는 이스라엘 역사 중에 가장 파괴적인 시대였던 것을 성경은 가르쳐주고 있습니다. 유다는 이 반세기의 극도의 국가적, 민족적 고난을 겪는 가운데 예레미야를 통하여 하나님의 메시지를 받게 된 겁니다. 이스라엘은 하나님께 불신하고 믿음을 저버리고 반역하는 민족이 됐다. 예레미야를 통해 심판의 경고가 누누이 주어졌습니다. 그런데 누누이 하나님의 사람들은 하나님의 말씀을 받아들이지 않았습니다. 심판의 결국은 막을 길이 없었습니다. 그들의 죄가 무엇이었는가? 우상 숭배, 야훼 하나님을 정당한 방법으로 예배하지 않았습니다. 믿고 의지하여야 되겠는데 자꾸 그 정도에서 벗어나는 삶이 됐습니다. 예레미야를 통한 심판에 대한 경고는 무려 164번이나 나옵니다. 그래도 고질적으로 예레미야를 하나님을 무시했습니다. 그래서 하나님의 심판을 막을 길이 없었습니다. 이게 인간의 현 주소인데 그러면 어떡하나? 희망을 오직 하나님께 있는 것을 선포하고 있습니다. 하나님이 어떤 분이신가를 토기장이의 이미지로 하나님의 주권, 하나님의 섭리를 선포하고 있는 겁니다. 절망 가운데 희망의 메시지가 되는 말씀을 우리에게 주십니다. 하나님은 만물의 창조주이시다. 하나님은 악한 것으로 선을 창조하시는 분이시다. 언제? 회개가 있을 때. 또 하나님은 선을 심판의 대상으로 바꾸시는 하나님이시기도 하다. 언제? 불신과 불순종이 있을 때. 그래서 하나님은 사랑이시지만 하나님은 또 죄와 불신과 불순종은 반드시 심판하시는 하나님이심을 경고하는 말씀도 되는 겁니다. 결론적으로는 하나님을 잘 믿고 잘 따르는 이런 목적의식으로 사는 민족은 하나님의 축복과 선의 결국의 열매를 맺게 되는 것이다. 메시지입니다. 오늘 말씀의 처음 두 절을 보세요. 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀에 가라사대 너는 일어나 토기장이의 집으로 내려가라. 내가 거기서 내 말을 네게 들리리라 하시기로. 하나님은 예레미야에게 가서 토기장이가 일하는 것을 좀 구경해라. 거기서 하나님의 말씀을 깨닫게 될 것이다 라고 보냅니다. 또 3절 보세요. 내가 토기장이의 집으로 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데 토기장이가 그 농로 앞에 앉아 일하는 것을 봅니다. 4절 보세요. 진흙으로 만든 그릇이 토기장이의 손에서 파상하며 그가 그것으로 자기 의견에 선한 대로 다른 그릇을 만들더라. 그릇 하나가 만들어지다가 토기장이 손에서 깨집니다. 근데 그 깨진 진흙 덩어리를 토기장이는 버리지 않고 그걸 다시 다듬어서 쓸모 있는 그릇으로 새로 만듭니다. 그때 하나님이 주석을 해 주십니다.
두 가지의 경우를 말씀하십니다. 5절, 6절 보세요. 때에 여호와의 말씀이 내게 임하니라 가라사대 나 여호와가 이르노라. 이스라엘 족속아 이 토기장이에 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐. 이스라엘 족속아 진흙이 토기장이의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라 선포하셨습니다. 하나님이 이제 내가 너희 이스라엘 민족에게 베푸고 싶은 은혜니라 라고 말씀하시는 겁니다. 나는 이 토기장이와 같은 하나님이다. 너희들 참 힘들지. 나라도 잃고 성전도 잃고 평안도 잃고 자존심도 다 버리고 많이 망가졌지. 다 깨져서 희망도 별로 없지. 지금 그런 마치 구제불능한 것 같이 여겨지지. 근데 하나님은 말씀하십니다. 7절. 내가 언제든지 어느 민족이나 국가를 뽑거나 파하거나 멸하리라 한다고 하자. 만일 나의 말한 그 민족이 그 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각하였던 재앙에 대하여 뜻을 돌이키겠고 라고 그랬어요. 하나님이 무슨 말씀하시는 건가 하면 나는 네 하나님이다. 나는 너를 내 것으로 만든 하나님이다. 그러니 나는 너를 위하여 매일 일하는 하나님이다. 내가 네 하나님이라고 하지 않았느냐. 토기장이가 부서진 진흙덩이 같은 깨진 그릇을 새 그릇으로 다시 만들듯이 내가 너희를 새 것으로 재건할 수 있는 것이다. 내가 한다 말씀하시는 겁니다. 근데 if you let me 말씀하시는 겁니다. 너희가 내 손에 들려 있어야 해. 너희가 깨졌어도 내 농로에서 벗어나지 않으면 되는 거다 말씀하시는 겁니다. 다 망가진 것 같아도 새롭게 될 수 있는 것이다. 단 한 가지 조건이 있어. 회개하여야 하는 것이다. 주님, 하나님께 잘못한 거 죄송합니다. 기도의 자리도 회개이지만 내 삶을 하나님의 뜻을 깨닫게 됐으면, 하나님의 사랑을 깨닫게 됐으면 그 농로에 나의 삶을 기꺼이 다시 얹어 놓는 그 행위가 또 회개라고 말할 수 있는 겁니다. 너는 내가 네 삶의 토기장이가 되도록 내게 두 손 들고 나와야 해. 너는 내가 네 새 삶을 재건하도록 내가 새 소망을 빚어주도록 너는 나에게 항복하여야 되는 것이다. 너의 삶에 죄가 있느냐? 사는 방식에 악이 있느냐? 하나님보다 세상에 무엇이든 우상이 된 것들이 있느냐? 그러면 이것 다 내려놔. 꼭 내려놔. 회개할 일이 있느냐? 그러면 이거 다 회개해. 작심해. 하시는 겁니다. 선택하라는 말입니다. 여호수아가 말한 것과 같이 오늘날 택하라. 오늘 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. 너희가 섬기는 우상과 세상의 것들이 하나님 자리에 자리 잡고 있으면 그거 다 제하여 버리라. 여호와만 섬기라 라고 했습니다. 하나님만 선택하라고 하는 겁니다. 오직 하나님만을 믿으라고 하는 말입니다. 오직 하나님께만 드려지는 삶이 되라고 하는 말입니다. 오직 하나님의 농로에 놓여진 삶이 되보자고 하는 말입니다. 하나님은 선택하라는 말입니다. 오직 하나님을 믿고 오직 하나님께 드려진 삶, 오직 하나님의 농로에 놓여진 삶이 되라는 말입니다. 하나님은 선택하라는 말입니다. 우리 다시 시작하자 하시는 겁니다. 내가 내 삶을 멋지고 축복으로 애당초 내가 계획한 대로 승리와 행복의 삶으로 만들어 준다 하시는 겁니다. 다시 6절에 나 여호와가 이르노라. 이스라엘 족속아 이 토기장이에 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐. 이스라엘 족속아 진흙이 토기장이의 손에 있음과 같이 너희가 내 손에 있느냐. Are you sure? 거기 있느냐. 이거 확인하면서 살라고 하는 겁니다. 너는 내가 필요해. 나를 선택하여야 하는 거다 말씀하시는. 두 번째로 그 반대 경우도 경고로 말씀하시지 않습니까? 9절 보세요. 내가 언제든지 어느 민족이나 국가를 건설하거나 심으리라 한다고 하자. 만일 그들이 나 보기에 악한 것을 행하여 내 목소리를 청정치 아니하면, 이 믿음 떠나면 내가 그에게 유익해 하리라 한 선에 대하여
뜻을 돌이키리라. 하나님이 마음 바꾸실 수도 있다고 하는 말입니다. 그러니까 나를 선택해 하시는 겁니다. 예레미야가 이렇게 진정한 열변으로 설교했으면 백성들이 아멘, 은혜 받았습니다, 순종하겠습니다, 새로운 믿음, 작심과 헌신하겠습니다, 반응했겠죠? 아니요. 12절 보세요. 그러나 그들이 말하기를 이는 헛된 말이라. 우리는 우리의 도모대로 행하며 우리는 각기 악한 마음에 강팍한 대로 행하리라 하느니라 라고 그랬어요. 18절 보세요. 그들이 말하기를 오라 우리가 꾀를 내어 예레미야를 치자. 제사장에게서 율법이 지혜로운 자에게서 모략이 선지자에게서 말씀이 끊어지지 아니할 것이니 오라 우리가 혀로 그를 치고 그의 아무 말에도 주의치 말자 하나이다 라고 그랬어요. 이걸 보고 하나님께서 하신 말씀이 17절에 내가 그들을 그 원수 앞에서 흩기를 동풍으로 함같이 할 것이며 그들의 재난의 날에는 내가 그들에게 등을 보이고 얼굴을 보이지 아니하리라. 그 결국이 무엇이었습니까? 역사가 우리에게 보여줍니다. 기원전 586년에 바벨론에 의하여 삶의 터전과 성전이 완전히 파멸을 당합니다. 더 많은 백성이 바벨론으로 망명을 당합니다. 오늘 말씀의 교훈이 무엇입니까? 첫째, 하나님은 토기장이이시다. 전지전능하신 하나님이시라고 하는 말입니다. 하나님이 나는 토기장이라 너희는 진흙이라 하시면서 그 뜻은 너는 내 것이야. 너는 나의 작품이야. 너는 세상의 농로에 가 앉아 있으면 안 돼. 거기에는 생명이 없어. 너는 내 농로에 여기와 앉아 있어야 하는 거야. 그래야 산다. 그래야 생명의 삶의 열매를 보는 거야. 그래야 쓰임받는 그릇과 같은 보람된 삶도 되는 거야 하시는 겁니다. 두 번째로는 하나님은 사랑이시라고 하는 말입니다. 하나님은 토기장이시라고 하는 말은 하나님은 우리를 사랑하시되 애당초 지으신 뜻하신 바 하나님의 형상으로 재건 만들어 가시겠다고 하는 하나님이시라는 말입니다. 하나님의 법은 하나님의 믿으라 순종하라 내 농로에 와 앉아 있으라 자꾸 내리려고 하지 마라 하는 의도는 뭔가 내 것을 뺏어가려고 하시는 것이 아니라 우리를 하나님의 사람으로 하나님의 사랑의 뜻으로 완성하시고자 하시는 그 뜻밖에 없는 겁니다. 하나님은 우리의 구원을 우리의 믿음을 굳건한 믿음으로 완성하시고 싶어 하시는 하나님이십니다. 이걸 사도 바울이 로마서 8장에 이렇게 말을 했습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였느니라. 그 다음에 육신을 좇는 자는 육신의 일을 영을 좇는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 그리고 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말을 하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 라고 했습니다. 우리의 세상 사는 중에도 행복의 삶으로 완성하고 싶어 하시는 하나님 마음속에는 그것밖에 없으십니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 이가, 이게 무슨 말인 줄 아십니까? 자기 생명을 제쳐놓고 우리에게 생명을 주신 하나님이 이 세상 사는 가운데에도 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐 라고 했어요. 하나님은 사랑이십니다. 완전한 확고한 하나님은 사랑이시다. 믿고 의지하여 그 농로에 놓여진 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 요한복음 5장 처음 부분을 보면 예수님이 예루살렘에 홀로 오셨던 때가 있었습니다. 평안을 주시려 오시는 겁니다. 치유를 주시려 오십니다. 사랑을 하러 오시는 겁니다. 생명 주시려 오는 겁니다. 구체적으로
어디였는가? 병든 자들이 많이 찾던, 병든 자들이 많이 모인 베데스다라고 하는, 이 뜻이 자비의 집이라고 하는 뜻인데 거기 오셨습니다. 여기 병 낫기를 38년 동안 기다렸던 한 병자를 만나셨습니다. 우연히 만난 게 아니라 이 사람 찾아온 겁니다. 이 베데스다라고 하는 못에 대해서 잘 설명을 해 줬는데, 자세히 말하자면 그 시대의 전설에 의하면 하나의 미신이었습니다. 이 물은 만병통치 효과가 있다고 하는 이 미신이 있었습니다. 근데 아무 때나 그런 게 아니고 가끔 물이 막 부글부글 동하게 되면 거기에 단 한 병만, 많은 사람들이 물이 동하는 것을 기다리는데 기다렸던 사람 중에 처음으로 거기에 점핑하는 사람만 그 병이 고쳐진다, 이렇게 믿었습니다. 그러니까 이 사람이 병자인데 누워 있어야 하는 사람인데 거기 그 많은 사람들이 거기서 기다리고 있는데 38년이 돼도 들어가지 못하는 거예요. 바로 이 불쌍한 모습을 예수님께서 찾아오셨다는 겁니다. 모든 문화권의 시대의 미신입니다. 이런 고대 문화의 공통적인 미신 문화는 인간 사회의 아주 흔한 현상이었습니다. 사회학자들은 이런 현상을 애니미즘이라고 합니다. 정령신앙, 정령숭배라고 불렀습니다. 거의 인류의 모든 문화권에 본능적으로 생기는 현상인데, 세상의 어떤 고장이나 산이나 해나 달이나 강이나 나무 또는 여기와 같이 샘물로 생겨진 못에 영이 있다, 스피릿이 있다, 다 그렇게 믿었습니다. 한국에도 그런 미신들이 있지 않습니까? 빗자루 귀신, 바위 귀신, 우물 귀신, 지붕 귀신 있었습니다. 그래서 이 말하는 옛날 어른들을 말씀하시는 거 들어보면은 비가 내리면은 비가 오신다, 이렇게 표현하기도 하고 그렇습니다. 여기 앉아 계신 분들 중에는 이 이야기의 주인공처럼 38년 병을 앓아 무슨 미신이나 우상을 믿고 막연히 어처구니 없는 기다림의 삶을 사시는 분은 없으시겠지만 비슷한 마음 상태는 경험해 보셨을 것이라고 짐작을 합니다. 깊은 절망과 낙심, 또는 내게 진정한 행복이 될 수 없는, 저것만 가지면 될 텐데, 이 일만 이루어지면 다 될 텐데, 마치 내가 정의하는 평강과 행복과 형통이 물질과 권력과 명예, 또는 내가 마치 내 몸이나 내 삶의 환경을 저 옆집보다 조금 나은 모습으로 끌어올려 놓으면 다 될 것 같은 그런 꿈들, 이런 경험은 좀 스쳐갔을는지 모르겠어요. 근데 이런 거 다 불가능해지면 베데스다 못과 같이 무슨 미신적인 것에 희망을 걸어본다던가, 제가 옛날에 섬기던 교회에 어느 권사님이, 교회 열심히 일하시는 권사님이셨어요. 제가 부목사로 섬기던 교회였었는데 한국을 다녀오시더니 이 사람 저 사람한테 한국에 갔다가 온 김에 사주를 보고 왔다고 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 예. 그 다른 사람들 전혀 이상하게 생각을 하지 않고 잘했다 하는 이런 광경을 보면서 제가 굉장히 쇼크를 한번 받았을 때가 있었습니다. 세상살이는 이런 게 참 많고, 또 사람의 심리, 지푸라기라도 붙들려고 하는 심리가 이해가 되기도 하는데, 거기 진정 좌절의 못에 잠긴 나를 구원해 줄 수 있는가? 그거는 아니었던 것도 우리 다 기억하고 있지 않습니까? 예수님은 말씀하십니다. Do you want to be healed? 하나님의 농로로의 초대입니다. 하나님께서 초대를 하시는데 내가 38년 동안 몸이 약해서 들어가지 못했습니다. 나를 좀 누가 도와줘야 되겠는데 도와주는 사람 하나도 없었습니다. 엉뚱한 말을 하고 있는 겁니다. 동문서답을 하고 있는 겁니다. Do you want to be healed? 내가 낫기를 원하느냐? 그냥 네, 그렇습니다. 예수님 나를 찾아오셨으니 믿습니다. 나에게 새 생명을 이루어 주실 농로의 손길을 나에게 제공하시니 거기에 나 자신을 이제는 발견하겠습니다. 이렇게 대답만 하면 되는 것인데
뭘 갖다 드려야 할 것 아무것도 없는데 이걸 못하더라고 하는 겁니다. 이 핑계 저 핑계 됩니다. 성도가 진정한 성화, 진정한 천국의 삶, 믿음의 재건을 희망한다면 우리의 몸과 마음과 삶과 모든 것을 다시 하나님의 농로에 토기장이이신 하나님의 손에 드려져야 하는 겁니다. 제가 한번 나눈 얘기인 것 같은데 1500년대의 이태리에 그 시대에 유명했던 도나텔로라고 하는 조각가가 있었습니다. 그 명성이 있던 만큼 그는 늘 새로운 작품을 창출해낼 때는 대단한 계획을 세우고 세계에서 가장 좋은 대리석이 나오는 지방으로부터 비싼 값을 지불하고 대리석 재료를 사들이곤 했답니다. 그렇게 사들인 대리석 덩어리 중에도 내가 연상했던 작품에 걸맞지 않다고 여겨지면 그 비싼 돌덩어리들을 그냥 집 뒤의 계곡에 던져버리곤 했답니다. 그런데 그 같은 시대에 가난하고 이름 없는 조각가가 또 있었는데 자신이 자신 작품을 위해서 그 비싼 대리석을 사들일 수는 없었고 종종 그 유명한 도나텔로 작가가 버린 돌 무더기가 있다고 하는 얘기는 들어서 거기에 찾아가서 혹시 쓸만한 돌덩어리가 있나 뒤지곤 했답니다. 하루는 그 버린 돌 계곡에 가서 이리저리 살피는데 마음에 들어 보이는 돌덩어리 몇 개가 눈에 띄는 겁니다. 그리고는 야, 이만하면은 내가 주워다가 내가 꼭 조각하고 싶었던 작품을 충분히 만들 수 있겠다 하면서 주워 가지고 갔습니다. 그 쓸모없다고 버려졌던 돌 조각들을 집으로 가져와서는 온근 2년을 최선을 다해서 작품에 몰두했습니다. 2년 후에 1504년 1월 25일에 플로렌스에 많은 사람들이 모여 있고 그 무명의 조각가가 자신이 조각한 작품에 덮여 있던 베일이 덮여 있었는데 그것을 걷었을 때 그 자리에 모인 모든 사람들이 크게 감동을 했다고 하는 얘기입니다. 그 조각품이 유명한 다윗상이었습니다. 그리고 그 무명의 조각가는 미켈란젤로였습니다. 쓸모없다. 버려진 돌이었지만 명작의 손에 들려졌을 때에는 최고의 걸작품이 창출되는 게 말이 된다면 내가 나를 암만 망가진 모습이라고 생각한더라도 남들로 나를 쓸모없다고 버린다 하더라도 하나님은 우리를 버리지 않으시는 하나님이심을 믿으시기를 바랍니다. 우리 믿는 사람은 토기장이이신 창조주 하나님을 믿는 우리는 오히려 흠없고 완전하신 아들을 주게 하시고 죄인인 나를 대신 구원하신 나를 이처럼 사랑하시는 하나님은 나를 영생을 소망하는 삶뿐만 아니라 나에게 돌 몇 조각도 아니고 생명을 주고 사신 나를 불후의 명작과 같이 멋진 생애로 만드신다. 이 믿음을 꼭 소유하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 하나님이 이거 왜 못하시겠습니까? 이 토기장이이신 하나님께 내 삶이 몸과 마음과 정성을 다해 그 사랑과 권능의 손, 창조주의 손에 들여지면 다 되는 거라고 하는 말입니다. 우리가 이거 왜 못하겠습니까? 여러분 이거 기억하십시오. 하나님은 여러분을 구원하시되 가장 값진 생명으로 값을 치르고 사신 존재이십니다. 봄이 왔습니다. 3월 20일에 며칠 전에 봄이 왔어요. 봄이 오면 인생의 재건, 재활의 계절입니다. 봄이 오면 나의 삶의 모든 부분이 새롭게 꽃피는 계절이 돼야 하는 겁니다. 어떤 상황에서든 새롭게 꽃피는
계절을 소망하여야 합니다. 하나님을 토기장이이신 하나님으로 인정하는 삶은, 나는 진흙이라고 고백하는 삶은, 하나님은 사랑이심을, 변함없는 사랑이심을 믿는 겁니다. 이걸 믿는다면 나 오늘 어떤 모습이 됐건 하나님 손에 다시 맡겨야 하는 겁니다. 하나님이 좀 내 삶의 마음대로 일하실 수 있도록 하나님의 농로에 가만히 순종하면서 나를 온전히 하나님이 새로 빚으시도록 가만히 좀 있어야 하는 겁니다. 자꾸 내려오지 마십시오. 이렇게 내 삶의 주권을, 경영권을 하나님께 돌려드릴 때 내 삶은 평화를 다시 찾습니다. 내 삶은 치유의 역사를 체험하게 되어 있습니다. 내 삶은 새롭게 변화합니다. 내 꿈이 막 가슴에서 솟아오릅니다. 새로운 인격이 형성됩니다. 새로운 능력의 믿음이 회복됩니다. 인생의 망가진 것들이 회복됩니다. 몸의 병이 낫습니다. 새 인생이 됩니다. 이걸 확실히 믿고 하나님의 농로에 여러분 자신을 늘 발견하는 복된 또 한 주가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 주님께서 우리를 구원하시고 아직 이 세상에 두셨는데 이 세상의 삶도 인생도 천국과 같이 되라고 늘 일하시는 하나님이심을 말씀으로 다시 한번 일깨워 주시니 감사드립니다. 하나님 믿습니다. 하나님이 내 삶을 최고의 작품으로 만드시도록 하나님께 온전히 겸손으로 항복으로 드려지는 나의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 또 그렇게 다짐을 했으면 그 마음 이제는 바꾸지 말게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.